జేఎన్టీడీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. రేణిగుంట రైల్వే స్టేషన్ సందర్శించి తనిఖీ చేసిన రైల్వేస్ ప్యాసింజర్ కమిటీ చైర్మన్ రమేష్ చంద్ర రతన్. ప్రభుత్వ నిర్దేశిత స్థలాలలో ఇళ్ల శంకుస్థాపనకు విచ్చేసిన ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి. రాజకీయాలకు ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా ముస్లింల సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం పోరాడే ముస్లిం ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంస్థ బస్ యాత్ర. శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో తొలగించిన కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులను వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవాలని ధర్నా చేపట్టిన ఏఐటీయూసీ. అగ్రికల్చర్ ఫార్మసీ ఫలితాలు విడుదల. చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి మండలం తొండవాడు పంచాయతీ హీరా కోవిడ్ సెంటర్ నందు కాంట్రాక్టు సిబ్బంది జీతాల కోసం ధర్నా. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే బోర్డు ప్యాసింజర్ సర్వీస్ కమిటీ సోమవారం సాయంత్రం రేణిగుంట రైల్వే స్టేషన్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. కమిటీ సభ్యులు రేణిగుంట రైల్వే స్టేషన్కి ప్రవేశించగానే ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ జి జయంత్ కుమార్ పుష్పగుచ్చంతో స్వాగతం పలికారు. రైల్వే అధికారులు ఏడీఆర్ఎం సూర్యనారాయణ, సీనియర్ డీసీఎం ప్రశాంత్, డిఈఎన్ రుద్రమూర్తి, ఏడీఈఎన్ విల్సన్, డి మాధవరావు స్వాగతం పలికారు. గౌరవ అధ్యక్షులు రమేష్ చంద్ర రతన్, కమిటీ సభ్యులు శివరాజ్ కే గంగే, రాధాకిషన్, ప్రణబ్, జేఎల్ నగ్వానీ, డి ప్రదీప్ కుమార్, శ్రీమతి బబితా పర్మ, తలుపుల గంగాధర్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. గౌరవ అధ్యక్షులు రమేష్ చంద్ర రతన్ చే రైల్వే స్టేషన్ ఆవరణలో చెట్టును నాటించారు. ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ భాష, ఐపీఎఫ్ సందీప్ కుమార్, సిటిటిఐలు జానకిరామ్, ఎస్వి రావు, రాధయ్య మొదలగు సిబ్బంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ తనిఖీల తర్వాత జరిగిన సమావేశంలో కమిటీ సభ్యులు, అధ్యక్షులు రైల్వే అధికారులకు పాసింజర్ల సౌకర్యాల గురించి కొన్ని సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి రైల్వే అధికారులు త్వరితగతిన వాటన్నిటిని ఏర్పాటు చేస్తామని తెలియజేయడం జరిగింది. తదనంతరం కమిటీ అధ్యక్షులు మాట్లాడుతూ రేణిగుంట రైల్వే స్టేషన్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేశారు, పరిశుభ్రత చాలా బాగుందని మెచ్చుకున్నారు. रमेश चंद्र रत्न और मेरे साथ में 6 सदस्यीय टीम आज आपके तिरुपति और आपके रेणीगुंटा 4 दिवसीय और भी स्टेशनों का हमको निरीक्षण करना है. यात्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में भारतीय रेल के द्वारा, क्योंकि देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है और हवाई जहाज यात्रा करने में लोग अच्छा महसूस करते थे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में रेल यात्रा में आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड क्लास कोचेज़, वर्ल्ड क्लास आपके ट्रेन और वेटिंग रूम्स, बहुत सारी जो गतिविधियां हैं वो ऐतिहासिक होने का कार्य कर रही हैं. कोविड-19 कोरोना की महामारी में 24/7 रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर के जिस तरीके से देश में रसद, खाद्य सामग्री और मेडिकल उपकरण और कोयला, डीजल आदि पहुंचाने का कार्य किया, जिससे भारत के जो कोरोना से मरने वालों की संख्या तो देश में हम घरों में से दुखद घटना हुई हैं, लेकिन उसमें भारतीय रेल का बहुत ऐतिहासिक कार्य रहा है. यात्री सेवा समिति, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर, सॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, सारी चीज़ों की चिंता ज़मीनी हकीकत क्या है और वो देखने के लिए हम लोग आए हैं. पूरे भारत का एलईडी से सुसज्जित सुरक्षा, संरक्षा, स्वच्छता अभियान भी मोदी जी का जो सपना है उसको भी हमने गौर से देखा और जहाँ कमियाँ मिली उसको भी निर्देशित करने का कार्य किया. लेकिन आप लोगों की क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि कभी भी यात्री चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे ट्रैक क्रॉस करने का मामला हो, वो ऐसा अवैध कार्य न करें. ट्रैक क्रॉस करने से जुर्माना तो हमारी आरपीएफ या लोग पुलिसकर्मी कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी को वापस नहीं लौटा सकते. इसलिए जितनी गारंटी रेलवे अधिकारियों कर्मचारियों की है या सुरक्षा कर्मियों की है, वो गारंटी हमारी जनता की भी है. और जनता को चिंता करने के लिए भारतीय रेल विकास का पहिया है. उस विकास के पहिए को आपके यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अपने रेलवे मंत्री वैष्णव जी, वो भी एक नया जोश, नए उमंग लेकर के बहुत बेहतरीन कार्य भारतीय रेल में रहे. ऐसा हम लोग आज आपके क्षेत्र में देखने नहीं आए बल्कि करने भी आए हैं. और अच्छा है कि अधिकारियों का सामंजस्य, अधिकारियों का कोऑर्डिनेशन मिला, लेकिन जनता का भी कोऑर्डिनेशन मिलना चाहिए. इस उम्मीद के साथ भारत एक श्रेष्ठ भारत बने, शक्तिशाली भारत बने. लेकिन भारतीय रेल जितना गति से जितना अच्छा कार्य करेगी, भारत उतना ही चहुमुखी विकसित होगा, श्रेष्ठ भारत बनेगा. और साउथ के लोगों में जितना प्यार, इसने जो सम्मान हमारी कमेटी को मिला, पौधारोपण भी इस स्टेशन के अधिकारियों ने कराया, सम्मान भी किया. और यहाँ के अभी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने भी सम्मान किया. उनका तहे दिल से अभिवादन, वंदन करते हैं. और क्योंकि मीडिया
देश का सजग प्रहरी। నెల్లూరు జిల్లా వెంకటాచలం మండలం చెముడుగుంట పంచాయతీలో ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. పేదలు ఎంతో మంది ఇళ్లు లేక అద్దె ఇళ్లలో మగ్గుతున్నారు. ప్రతి పేదవాడు సొంత ఇంట్లో ఉండాలని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్య ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. కానీ చెముడుగుంట పంచాయతీలో ఇళ్లు పట్టాలు ఇచ్చిన తర్వాత తాము ఇల్లు కట్టుకోలేమని అన్న వారికి మా ఊరిలోనే వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కుంచె రమేష్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో 10 మంది పేదలకు 10 ఇళ్లు కట్టించడం చాలా ఆశ్చర్యార్థకమని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కట్టాల విజయమోహన్ రెడ్డి, అల్లూరు వంశీకృష్ణారెడ్డి, బలరాం రెడ్డి, పామూరు కృష్ణారెడ్డి మనోహర్, కుంచె రమేష్, పాముల రాములమ్మ, అమ్మిరెడ్డి పవనమ్మ, వార్డు సభ్యులు మరియు సచివాలయం సిబ్బంది, వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు విధి విధానాలు చెప్పారు. ఒక పద్ధతి మీరే భాగస్వామ్యం మొత్తం మీరు కట్టుకుంటే దశల వారీగా బిల్లులు చెల్లించడం. రెండో పద్ధతి ప్రభుత్వం నుంచి మీకు అవసరమైనటువంటి సిమెంట్, స్టీల్ అందిస్తారు. ఆ తర్వాత మీకు ఇచ్చేటువంటి భూముల్లో మీకు ఇచ్చేటువంటి బిల్లుల్లో వాటిని మినహాయించుకుంటారు. మిగతాది మీకు చెల్లిస్తారు. మీ మీద అదనం భారం పడకుండా ఉండేటువంటి పరిస్థితి. మూడో విధానం ఈరోజు గ్రామంలో ఉండేటువంటి పెద్దలను గుర్తించి వాళ్ళ ద్వారా మీకు ఇల్లు కట్టించవాలనేటువంటి లక్ష్యం. అందులో భాగంగా ఈ రోజు ఈ యొక్క గ్రామానికి సంబంధించి సొంత స్థలాల్లో 144 మంది కట్టుకుంటామన్నారు. లేఅవుట్ లో 110 మందికి ఇచ్చాం. 294 మంది బిల్లు మంజూరు చేస్తే ఈ రోజు ఎస్టీ కాలనీకి సంబంధించి ఎవరైతే కట్టుకోలేనటువంటి నిరుపేదలు ఉన్నారో వాళ్ళ పక్షాన నేను ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తాను అని చెప్పి సోదరుడు రమేష్ ముందుకు రావడం ఆహ్వానించదగినటువంటి పరిణామం. రమేష్ కి సందర్భంగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు గ్రామానికి సంబంధించి అభివృద్ధి, సంక్షేమం పరుగులు దక్కాలి. గ్రామానికి సంబంధించి అన్ని వసతులు కల్పించాలి. ఈ రోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి చేయి చూపించేటువంటి, వేడితో చూపించేటువంటి అవకాశం లేదు. కాబట్టి నిద్ర లేస్తే మీరు గమనించండి, తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటం చేయడాన్ని మర్చిపోయింది. ప్రజా సమస్యలు తెలుగుదేశం పార్టీకి పట్టడం లేదు. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఆలోచన అంతా ఎక్కడన్నా గొడవ జరిగిందా, ఎక్కడన్నా హత్య జరిగిందా, హత్యకు జరిగింది ఏ విధంగా రాజకీయం చేద్దామనేటువంటి ఆలోచన తప్ప ఎక్కడో దగ్గర దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ఆ దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటనలు జరిగితే ప్రభుత్వం వెంటనే దానికి స్పందించి చర్యలు తీసుకుందా లేదా అనేటువంటిది సమస్య తప్ప దాన్ని పక్కన పెట్టి ఎప్పుడు 6 నెలల నాడు ఎవరో ఒక అమ్మాయి హత్య అయింది కాబట్టి దాని మీద వివాదం చేద్దాం, దానికి పోయి పరామర్శిస్తాం, రెచ్చగొడదాం, ఉద్రిక్తలు సృష్టిస్తాం అనేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన తప్ప ఈ 2 సంవత్సరాల్లో ప్రతిపక్షంలో చంద్రబాబు నాయుడు కానీ, ఆయన కొడుకు లోకేష్ కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు కానీ విమర్శలు చేయడం తప్ప ప్రజా సమస్యల పట్ల సూచనలు కానీ, సలహాలు కానీ ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఒక్కటైనా ఉన్నాయా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను అడుగుతున్నాను. కాబట్టి ఈ రోజు మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. గత ప్రభుత్వ విధానాలు, ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి తీసుకుంటున్నటువంటి విధానాలు, గత ప్రభుత్వం మనుషులు రావాలి అంటే రాజకీయాలకు ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా ముస్లింల సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం, సంక్షేమం కోసం, విద్య కోసం పోరాడే ముస్లిం ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే సంస్థ 25/9/2021 నుంచి అక్టోబర్ 31 వరకు మదనపల్లి టు వైజాగ్ వరకు చేసే బస్ యాత్ర యొక్క బ్రోచర్ను మంగళవారం నెల్లూరు పార్లమెంటు టీడీపీ అధ్యక్షులు అబ్దుల్ అజీజ్ జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా అబ్దుల్ అజీజ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాజకీయాలకు ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా ముస్లింల సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం, సంక్షేమం కోసం, విద్య కోసం పోరాడే ముస్లిం ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే సంస్థ సెప్టెంబర్ 25, 2021 నుండి అక్టోబర్ 31 వరకు మదనపల్లి నుండి వైజాగ్ వరకు బస్ యాత్ర చేపడుతున్నానని తెలిపారు. అన్ని నియోజకవర్గాల్లో బస్ యాత్ర చేసి ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించి ముస్లిం సమాజానికి ఉన్న అవసరాలను, వారి హక్కులను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తారని తెలిపారు. స్వాతంత్రం వచ్చాక పార్లమెంట్లో 23% ఉన్న మైనార్టీ ఎంపీలు ఇప్పుడు 2% కంటే తక్కువ ఉన్నారని, దీనికి కారణం ముస్లిం మైనార్టీలకు సరైన ఉపాధి, విద్య లేకపోవడమే అని అన్నారు. గతంలో
సచార్ కమిటీ వేసినప్పుడు దళితుల కంటే ముస్లింలు ఘోరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారని, కొన్ని చోట్ల కేవలం 2 పూటలు మాత్రమే భోజనం చేసే పరిస్థితిలో మైనార్టీలు ఉన్నట్లు ఆ కమిటీ క్షుణ్ణంగా చెప్పిన విషయం గుర్తు చేశారు. ముస్లిం సమాజం విద్యలో, అక్షరాస్యతలో అందరికంటే వెనుకబడిన సమాజమని, అందరితో పాటు ముస్లిం సమాజం కూడా అభివృద్ధి చెందితేనే దేశం ముందుకు సాగుతుందని అన్నారు. ఈ దేశంలో అతిపెద్ద భాగస్వామ్యం తీసుకున్న సమాజం ముస్లిం సమాజమని, ఇది ఒక్కటే వెనక ఆగిపోతే మిగతావి ముందుకు సాగలేవని అన్నారు. ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా సరే ముస్లిం సమాజం కోసం ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోను అమలు అయ్యేలా చూడటమే ఈ సంస్థ యొక్క ముఖ్య అజెండా అని తెలిపారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం కూడా ముస్లిం సమాజం కోసం ఎన్నికల ముందు ఒక మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసిందని, దాన్ని అమలు చేయాలని కోరుతూ బస్ యాత్ర చేస్తున్నామని అన్నారు. ఎన్నికల ముందు వైసీపీ ముస్లిం సమాజం కోసం విడుదల చేసిన మేనిఫెస్టోను వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పై కార్యక్రమంలో నెల్లూరు పార్లమెంట్ అధికార ప్రతినిధి ఒట్టూరు సంపత్ యాదవ్, సాబిర్ ఖాన్, షేక్ దస్తగిరి, జియా ఉల్ హక్, హమీద్, ఉమర్, మౌలానా అబ్దుల్ అజీజ్, జమీర్, ఫిరోజ్, ముజాహిద్ జావిద్, సులేమాన్, షాహిద్, అన్వర్, యూనుస్, షాకిర్, అస్లాం, రబ్బానీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు ముస్లిం ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక నాన్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్, రాజకీయాలకు ఎటువంటి సంబంధం లేనటువంటి ఆర్గనైజేషన్, ముస్లిం సమాజం కోసం, వారి యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం, వెల్ఫేర్ కోసం, ఎడ్యుకేషన్ కోసం, రైట్స్ కోసం పోరాడే ఈ యొక్క ఫెడరేషన్ 25 సెప్టెంబర్ ఈ నెల నుంచి అక్టోబర్ 31 దాకా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని నియోజకవర్గాల్లో బస్ యాత్ర వేసి అక్కడ ఉండే ప్రజలకి చైతన్యం చేయడం, అలాగే ప్రభుత్వం దృష్టికి ఈ యొక్క సమాజం యొక్క అవసరాలు, వాళ్ళ యొక్క హక్కులు తీసుకొని వెళ్ళడం వీళ్ళ యొక్క ప్రధాన అజెండా. అయితే ఈరోజు మన అందరికీ తెలుసు, మైనారిటీసు మనము స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత చూస్తే, రాజకీయాల్లో చూస్తే 23% పార్లమెంట్లో 23% ఎంపీలు ఉన్నారు. ఈ దేశం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు 2% కన్నా తక్కువ ఉన్నారు. 2% కన్నా తక్కువ ఉన్నారు. దీనికి కారణం సరైన ఎడ్యుకేషన్ లేక, రెండోది సరైన ఉపాధి వాళ్ళకి లేక. అందుకోసమే సచార్ కమిటీ వేసినప్పుడు గతంలో చాలా క్షుణ్ణంగా చెప్పింది. ఈరోజు దళితుల కన్నా ఘోరమైన పరిస్థితిలో కొన్ని దగ్గరలో అయితే 2 పూట్ల భోజనం చేసే పరిస్థితి ఉంది ముస్లిం సమాజం. చదువులో, అక్షరాస్యతలో అందరికన్నా వెనకబడి ఉండే సమాజం. ఈరోజు అందుకోసమే అందరితో పాటు వీళ్ళు బాగుపడితేనే, వీళ్ళల్లో చైతన్యం వస్తేనే, వీళ్ళల్లో విద్యా సంస్కారాలు వస్తేనే ఈ దేశం ముందుకు పోతుంది. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో భాగం ఈ యొక్క లార్జ్ చంక్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ. ఒక కమ్యూనిటీగా చూస్తే ఈ దేశంలో ఒక అతిపెద్ద భాగం ఉండే, భాగస్వామ్యం ఉండే కమ్యూనిటీ. ఇది ఒకటి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటే మిగతాది ముందుకు వెళ్ళలేరు. సో మన దేశం బాగుపడాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కానీ ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అది విద్యలోనూ, ఉపాధిలోనూ, రాజకీయంలోనూ, అన్నిట్లో.
కాబట్టి ఈరోజు మనం చూస్తే అనేక విషయాలు ప్రభుత్వాలు అనేక ప్రామిసెస్ చేస్తాయి ఎలక్షన్ ముందు. ఈ యొక్క ఫెడరేషన్ యొక్క ముఖ్య అజెండాగా ఏంటంటే, అయ్యా ఎలక్షన్ ముందు ఎవరైనా కానీ ఏ పార్టీ అయినా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక అజెండా ఇచ్చారు ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో, ముస్లిమ్స్కి ఇది చేస్తాం అది చేస్తామన్నారు. అయితే దురదృష్టం మా ప్రభుత్వం రాలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వం కానీ ఒక మేనిఫెస్టో ఇచ్చింది. ఆ మేనిఫెస్టోని అమలు చేయండి. ఓట్లు వేసుకునేప్పుడు మీరు ఒక మేనిఫెస్టో చెప్పి ప్రామిసెస్ చేశారు. ముస్లింకి సప్లాన్ ఇస్తా అని చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. నేను ఇక్కడ రాజకీయాలు మాట్లాడలేదు, ప్రభుత్వం గురించి చెప్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు ఉండే ప్రభుత్వంనే కదా అడగాలి. మేనిఫెస్టో ఎవరిది అమలు చేయాలి? చంద్రబాబు మేనిఫెస్టో జగన్మోహన్ రెడ్డి అమలు చేయరు కదా. ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి మేనిఫెస్టోలో చెప్పారో అవన్నీ అమలు చేయాలనేది వీళ్ళ యొక్క ముఖ్య డిమాండ్. ఈరోజు సప్లాన్ ఇస్తా అని ₹1,00,000 ఇస్తా అని చెప్పాడు, దుల్హన్ను తీసేశాడు. విదేశీ విద్య ఇక్కడ మనం అందరూ కోరుకునేది ఏంటి? విద్య ఒక కుటుంబంలో ఒకరికి మంచి విద్య చేస్తే ఆ కుటుంబాన్ని అతను హ్యాండిల్ చేసుకోగలుగుతాడు. ఒక బిడ్డ ఇంజనీర్ అయితే, ఒక బిడ్డ ఏదైనా డాక్టర్ అయ్యాడు అనుకోండి, అతను ఆ కమ్యూనిటీ ఆ కుటుంబాన్ని హ్యాండిల్ చేసుకోగలుగుతాడు. ఈరోజు విదేశీ విద్య గత ప్రభుత్వంలో 10-15 లక్షలు ఇస్తే ఈ ప్రభుత్వం తీసేశారు. అలాగనే మైనారిటీస్ మీరు గమనిస్తే అందరూ చేతి వృత్తుల పనులు చేసుకునేవాళ్ళు. ఆటో దగ్గర పోండి, 90% మైనారిటీస్ ఉంటారు. ఓనర్స్గా ఉండకపోయినా అక్కడ పనిచేసేవాడు అందరూ వీళ్ళే ఉంటారు. ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళండి, మెజారిటీ వీళ్ళే ఉంటారు. ఇలాగే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, డ్రైవింగ్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళండి, వీళ్ళే ఉంటారు. వీళ్ళకి గతంలో లోన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు, స్వయం ఉపాధి చేసుకునేవాళ్ళు, వీళ్ళ కాళ్ళపైన నిలబడేవాళ్ళు. ఈరోజు ఆ అదృష్టం లేకుండా చేసేసాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. చేసేసాడు. అన్నిటికీ అమ్మఒడిలో వస్తుంది కదా, దాంట్లో వస్తుంది కదా, మేము ఎక్కడ ఇవ్వాలి డబ్బులు? ఈ లేని వాడు ఎందుకు ప్రామిసెస్ చేయాలి బాబు? ఎందుకు చేశారు మీరు ప్రామిసెస్? మేము కోరేది ఒకటే, ఈ యొక్క ఫెడరేషన్ ఏదైతే పోరాడుతుందో వక్ఫ్ బోర్డు కానీ ఒకటి వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్, మీకు తెలుసు, వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తుల్ని పరిరక్షించుకోవడం వచ్చిన ప్రతి ప్రభుత్వం చెప్తుంది. కానీ గతంలోనే వక్ఫ్ బోర్డుకి కమిషనరేట్ వేయమని గతంలోనే ఆర్డినెన్స్ అయిపోయి ఉంది. అయితే ఈ రోజు దాకా అమలు కాలేదు ఆర్డినెన్స్. ఈరోజు ఒక కమిషనరేట్ ఉంటే ఎట్టయితే దేవాదాయ శాఖకి ఒక కమిషనరేట్ ఉందో అలాగనే వీళ్ళకుంటే అవన్నీ బ్యూరోక్రాట్స్ చూసుకుంటారు. కాపాడుకోవాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పినట్టు ప్రహరీ గోడలు కాదు మాకు కావాల్సింది, ముందు ఆస్తుల్ని కాపాడండి, రికార్డులో కాపాడండి. మీ దగ్గర రికార్డులు లేవు. ఉదాహరణకి ఈరోజు నెల్లూరులో మాగుంట లేఅవుట్లో ఒక పార్క్ ఇష్యూ జరుగుతూ ఉంది. మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు అది పార్క్ అంటారు, వక్ఫ్ బోర్డు వాళ్ళు గెజెట్ తీసుకొని వచ్చి చూపిస్తారు ఇది ముస్లిమ్స్ అని. వక్ఫ్ బోర్డు కానీ ప్రజలది కాదు, ఇట్స్ ది గవర్నమెంట్ బాడీ. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గవర్నమెంట్ బాడీ. ఇద్దరు గవర్నమెంట్ బాడీలు ఆ స్థలం ఎవరితో తేల్చుకోలేక అక్కడ మాగుంట లేఅవుట్లో ఉండే అక్కడ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి, ఇక్కడ స్థానిక ముస్లింలకి ఇది వీళ్ళేదో చెడగొడుతున్నారని వాళ్ళేదో చెడగొడుతున్నారని ప్రజల మధ్యలో ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నారు. దీనికి అందరికీ ఎవరు? కలెక్టర్ ఈజ్ ది హెడ్ ఫర్ ది వక్ఫ్ బోర్డ్. ఈ యొక్క జిల్లాలో ఒక వక్ఫ్ బోర్డ్కి ఒక కమిటీ వేస్తున్నారు. ఆ కమిటీకి చైర్మన్ ఎవరంటే కలెక్టర్. అంటే రెండు గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ మధ్యలో దాన్ని తేల్చలేక నానుస్తున్నారు ఈరోజు దాకా. ఇది మన పరిస్థితి. అదే ఒక కమిషనరేట్ ఉంటే దాని పని వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అందుకోసమే ఏది కానీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ముస్లిమ్స్కి రావాల్సిన హక్కులు
రాజకీయంలో వాళ్ళకి రావాల్సిన వాళ్ళ షేర్ ఈరోజు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ఇది తప్పకుండా వాళ్ళకి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకోసమే ఈ యొక్క బస్ యాత్రకి నిన్ననే డీజీపీని కానీ కలవడం జరిగింది. వీళ్ళు ఇదేమి అన్అఫీషియల్గా పోయేది లేదు. డీజీపీ గారు వీళ్ళకి 2 రోజుల్లో మీకు ఈమెయిల్ ద్వారా పర్మిషన్ ఇస్తామని చెప్పారు. బట్ నాకు ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ డౌట్. ఇది ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంకి వ్యతిరేకంగా కావచ్చు, వీళ్ళ హక్కులు అడగడానికి కావచ్చు గొంతు నొక్కే పరిస్థితి. మేము నిన్న అక్కడ జరిగింది మైదుపూర్లో. గుడ్, అందరు కానీ రాష్ట్రంలో ముస్లిమ్స్ అందరు కానీ చాలామంది నాన్ ముస్లిమ్స్ కానీ ఇది అన్యాయం కదా అని ఒక కుటుంబం ఆల్రెడీ చచ్చిపోయింది. నంద్యాలలో అబ్దుల్ సలాం కుటుంబం చనిపోయింది, మనందరం చూసాం. మళ్ళా ఇటువంటి విషాదం జరగకూడదు అని అందరు కానీ, అది ముస్లిమ్స్ అని కాదండి, మానవత్వం ఉండే ప్రతి ఒక్కడు కానీ చలించారు. దాన్ని చూసి న్యాయం చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఫైన్. ఇటువంటి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్ పోయి ఎవరు కానీ వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో ఉండే ఆర్గనైజేషన్ ఉంటాయి, కులాలు మతాల ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు రాజకీయ వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు పోయి ఏం జరిగింది బాబు అని మాట్లాడడానికి పోతే వాళ్ళకి 307 కేసు పెట్టి 307 అంటే ఏంది, మర్డర్ చేయబోతే హత్యాయత్నం చేసిన వాళ్ళని పెట్టే కేసు 307 పెట్టి ఆ షిప్లీ అనే వ్యక్తిని ఈరోజు రిమాండింగ్ పంపించున్నారు. చూడండి, ఇది ప్రభుత్వం చేసేది. ఐ విష్ వీళ్ళు చక్కగా ఎక్కడ కానీ ఆటంకం లేకుండా మదన్పల్లి నుంచి వైజాగ్ దాకా పోయే వీళ్ళ కార్యక్రమం ప్రశాంతంగా శాంతియుతంగా జరగాలి. పోలీసులు కానీ వాళ్ళకి అండుండి ఇటువంటి ప్రజా సంక్షేమ పనులు, ప్రజల సంక్షేమం కోసం చేసే ఈ యొక్క పనుల్ని కంప్లీట్గా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ కార్యక్రమము సజావుగా సాగేటట్టు చేయాలని కోరుతున్నా. ఏది ఏమైనా డీజీపీ గారికి రేపు మీరు చెప్పినట్టుగా రేపు పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిందిగా మేము కానీ కోరుతున్నాం. జేఎన్ఐ టుడే వార్తలందు కాస్త విరామం. వర్ధన్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్, కృష్ణమూర్తి ఐఐటి అండ్ నీట్ అకాడమీ విలువలతో కూడిన విద్యకు సోపానం. నీట్ అండ్ జేఈలో #1 వర్ధన్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్. ర్యాంకుల చిరునామా వర్ధన్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్. 25 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీస్ చే విద్యా బోధన, ఆధునిక వసతులతో కూడిన ల్యాబ్స్ మరియు క్లాస్ రూమ్స్. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు మరియు కృష్ణమూర్తి ఐఐటి అకాడమీ హైదరాబాద్ వారి ఆధ్వర్యంలో వర్ధన్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్, గోమతి నగర్, కృష్ణమూర్తి జూనియర్ కాలేజ్, కరెంట్ ఆఫీస్ సెంటర్, నెల్లూరు. సరయు హీరో ప్రతి వారం లక్కీ డ్రాలో 32 ఇంచెస్ టీవీనా? అవునండి, మీరు విన్నది నిజమే. 100 మిలియన్ సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా సరయు హీరోలో మీ వాహనాన్ని సర్వీస్ చేయించుకుంటే ప్రతి శనివారం లక్కీ డ్రాలో గెలుపొందిన విజేతలకు 32 ఇంచెస్ టీవీ బహుమతిగా ఇవ్వబడును. ఫుల్ ఇంజన్ సర్వీస్ పై బటర్ఫ్లై ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్ బహుమతిగా ఇవ్వబడును మరియు 6 నెలల వారంటీ ఇవ్వబడును. సరయు హీరో, మినీ బైపాస్ రోడ్, నెల్లూరు. జేఎన్ఐ టుడే ఏపీ ఫైబర్ నెట్ కింద ఛానల్ నంబర్ 99 ఫైబర్ నెట్ వీక్షించవలసిందిగా జేఎన్ఐ టుడే న్యూస్ అందరూ ఆదరిస్తారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అక్రమాల అన్యాయాల పట్ల వెలుగు తెచ్చాటి ప్రజలకు మరింత చేరువ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ప్రజా సమస్యల్ని ప్రభుత్వాల దృష్టికి తీసుకునే దాంట్లో, ప్రజా సమస్యల్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకోవడంలో ప్రజలందరికీ ఉపయోగకరంగా ఈ ఛానల్ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం. జేఎన్ఐ టుడే ఛానల్ని వీక్షించవలసిందిగా ప్రజలందరికీ కూడా కోరుతున్నాను. విరామం తర్వాత జేఎన్ఐ టుడే వార్తలకు తిరిగి స్వాగతం. చిత్తూరు జిల్లా తిరుపతి నగరంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం దగ్గర ఏఐటీయూసీ నగర కార్యదర్శి కేవై రాజా ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు. ఏఐటీయూసీ తిరుపతి నగర కార్యదర్శి రాజా మాట్లాడుతూ శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో సెక్యూరిటీ, గార్డెనింగ్, స్వీపర్స్గా 150 మంది కాంట్రాక్ట్ ఒప్పంద ప్రాతిపదికన విధులు నిర్వహించేవారని, కరోనా కంటే ముందు కాంట్రాక్ట్ అయిపోయిందని, కరోనా తగ్గేంత వరకు 3 నెలల విధులకు దూరంగా ఉండాలని, తర్వాత విధులకు చేర్చుకుంటామని వైస్ ఛాన్సలర్ నమ్మబలికారని, ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు కల్పించాలని అడగగా ఎటువంటి స్పందన లేదని ఈ సందర్భంగా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉద్యోగం కోల్పోయిన కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు మరియు ఏఐటీయూసీ నాయకులు ధర్నాలో పాల్గొన్నారు.
చెప్పనా శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో పనిచేసినటువంటి కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు 153 మంది 153 మంది సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు, సీపర్స్గా పనిచేస్తున్నారు, గార్డెన్స్గా పనిచేస్తున్నారు, టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే 153 మందిని 2020 జూలై 28వ తేదీన వీసీ గారు వర్కర్లందరినీ పిలిపించి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆఫ్కాస్ట్లో జాయిన్ చేస్తున్నాం, కాంట్రాక్టర్ రద్దు అయిపోయింది అని చెప్పి, అయితే కోవిడ్-19 కారణంగా మిమ్మల్ని అందరినీ 3 నెలల పాటు విధులకు రావద్దండి, 3 నెలల తర్వాత విధులకు తీసుకుంటామని చెప్పి వీళ్ళందరినీ నమ్మబలికి వీసీ గారు పనుల నుంచి తొలగించారు. 3 నెలల తర్వాత ఈ 153 మంది వర్కర్లు వీసీ దగ్గరికి వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత వీసీ గారు చెప్పిన మాట ఏమి, కాంట్రాక్టర్ వస్తే మిమ్మల్ని పెట్టుకుంటాం, లేదంటే లేదు అని చెప్పారు. ఆ రోజు చెప్పిన మాట ఏమి, మిమ్మల్ని అందరూ జాయిన్ చేపిస్తున్నాం అని చెప్పినటువంటి వీసీ గారు ఎందుకు మాట తప్పారు అని చెప్పేసి వర్కర్లు మండిపడడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి పాలనాధికారి కలెక్టర్ గారిని కలిశారు, వీసీ గారికి 21 వినతి పత్రాలు ఇచ్చారు, ధర్నాలు చేశారు, రాస్తారోకలు చేశారు. ఏమి చేసినా కానీ ఏమి చలనం రాలా. అయితే ఏఐటీసీ ఆధ్వర్యంలో ఇదే స్థానంలో టెంట్ వేసి కూర్చున్నాం. వేసుకున్న తర్వాత 3 రోజుల తర్వాత వీసీ గారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెనెట్ నెంబర్ మధు గారిని పిలిపించి వాళ్ళ టెంట్ తీసేవని చెప్పండి, అంతమందికి ఇవ్వలేము, పరిమిత సంఖ్య చేసుకుంటాం, ఆగస్టు నెల 1వ తేదీ నుంచి పనిలో పెట్టుకుంటామని చెప్పినటువంటి సెనెట్ నెంబర్ మధు గారు వీసీ గారు వాళ్ళ మాటలను నమ్మి మేము టెంట్ తీసేయడం జరిగింది. తర్వాత ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి వీసీ గారిని కలిసిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఇప్పుడైతే మేము ఇవ్వలేము, గవర్నమెంట్ నుంచి ఆర్డర్స్ వచ్చిన తర్వాతనే మేము పనిలో పెట్టుకుంటామని చెప్పారు. ఆగస్టు 19వ తేదీన ఏ రోజైతే మీ గవర్నమెంట్ తరఫున ఆర్డర్స్ వస్తాయో ఆ రోజు వరకు మేము టెంట్ వేసుకుని రిలే నిరాహార దీక్షలు కొనసాగిస్తామని చెప్పేసి ఏఐటీసీ ఆధ్వర్యంలో టెంట్ వేసుకుని కొనసాగిస్తున్నాం. ఈ బదిలీకి 24 రోజులు పూర్తి అవుతా ఉంది. రోజువారీ వినూత్న రీతిలో కార్యక్రమాలు చేపడుతూ వస్తున్నాం. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో వీసీ గారు 34 మంది పని కల్పిస్తామని చెప్పారు. ఎప్పుడు కల్పిస్తారు, ఎప్పుడు పెట్టుకుంటారు? 150 మంది పెట్టుకోకపోయినా 34 మంది సంఖ్య ఇవ్వండి, ఆ 34 మందిని పెట్టుకుంటామని చెప్పినటువంటి వీసీ గారు ఇంతవరకు ఎలాంటి చలనం లేకుండా, ఎలాంటి భద్రత ఇవ్వకుండా మీరు టెంట్ వేసుకొని కూర్చోమన్నా కూడా ఇదే దారిలో పోతా ఉన్నారు, వస్తున్నారు. సమస్య ఏమని చెప్పి ఇంతవరకు పరిష్కారం చేయాల. అదే ఈ మంత్రి, జిల్లా మంత్రిగా ఉన్నటువంటి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారు మీ వినతి పత్రం ఇచ్చాము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యూనివర్సిటీకి. మా గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరిని కానీ తొలగించమో మా ఏపీ ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మసీ ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష ఏపీ ఈఏపీ సెట్ 2021 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఇప్పటికే ఇంజనీరింగ్ ఫలితాలను వెల్లడించగా తాజాగా అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ ఫలితాలను వెల్లడించారు. మంగళగిరిలోని ఉన్నత విద్యామండలి కార్యాలయంలో రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ ఈ ఫలితాలను విడుదల చేశారు. అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ విభాగాల్లో ప్రవేశానికి 83,822 మంది విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేయగా 78,066 మంది పరీక్షలకు హాజరయ్యారని తెలిపారు. ఫలితాల్లో 72,488 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లు మంత్రి వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నత విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో అగ్రికల్చర్ మరియు ఫార్మసీ డిగ్రీ కోర్సులకు సంబంధించినటువంటి కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్, ఇదివరకు మనం దీన్ని ఏపీ ఎంసెట్ అనేవాళ్ళం. మెడికల్ కోర్సెస్ అన్నీ నీట్ పరిధిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దీన్ని ఏపీ ఎఫ్సెట్ అని నామకరణం చేసిన తర్వాత నిర్వహిస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి పరీక్ష. ఈ యొక్క పరీక్ష ఫలితాలు ఈరోజు ప్రకటిస్తున్నాం. 3వ తారీఖు నుంచి 7వ తారీఖు వరకు, అంటే 3, 6, 7 3 రోజుల పాటు సెప్టెంబర్ మాసంలో ఈ యొక్క పరీక్షను నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. 5 సెషన్స్లో ఈ యొక్క పరీక్షను సుమారు 84 సెంటర్స్లో, అంటే తెలంగాణలో కూడా ఒక సెంటర్ కూడా తీసుకోవడం, అక్కడ కూడా ఈ యొక్క పరీక్షను నిర్వహించడం జరిగింది. మొత్తం 84 సెంటర్లో ఈ యొక్క పరీక్షను నిర్వహించడం జరిగింది. మరి ఈరోజు
దానికి సంబంధించినటువంటి పరీక్షా ఫలితాలు వెల్లడిస్తూ ఉన్నాం. గణాంకంలోకి వెళితే ఈ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మసీ కోర్సుల కోసం ఈ ఏపీ ఎప్సెట్ పరీక్షను తీసుకున్న విద్యార్థుల గణాంకాలు. ఈ యొక్క పరీక్ష కోసం సుమారు 83,820 మంది విద్యార్థులు రిజిస్టర్ చేసుకోగా 78,066 మంది ఈ యొక్క పరీక్షకు హాజరు కావడం జరిగింది. ఈ 78,066 మంది విద్యార్థులు ఈ యొక్క పరీక్షకు హాజరైతే 72,488 మంది విద్యార్థులు అర్హత సాధించారని చెప్పి కూడా తెలియజేయడానికి చాలా సంతోషిస్తాను. అంటే సుమారు 92.85%, అంటే 93 రమారమి 93% మంది విద్యార్థులు దీంట్లో ఈ యొక్క పరీక్షలో క్వాలిఫై అవడం జరిగింది. ఈ యొక్క 83,000 మంది ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకోవడం జరిగిందో ఇందులో 55,728 మంది మరి బాలికలైతే 27,000. చంద్రగిరి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి తిరుపతికి చెందిన మాస్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజ్ సంస్థ సీఈఓ జ్ఞానశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ చిత్తూరు జిల్లాలో కోవిడ్ సెంటర్లు ఎక్కువగా ఉన్నందున కాంట్రాక్ట్ పైన సిబ్బంది 1,400 మంది ఉన్నారని, వారికి జూన్ నెల నుండి ఆగస్టు వరకు 3 నెలల బకాయిలు చెల్లించలేదని, దీని విషయమై డిఎంహెచ్ఓ కలెక్టర్కి సంప్రదించాలని, త్వరలో బకాయిలు విడుదల చేస్తామని హామీ ఇచ్చారని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో నర్సింగాపురం సింగిల్ విండో ఎక్స్ చైర్మన్ మల్లం చంద్రమౌళి రెడ్డి, మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ ఎస్ మస్తాన్ మాట్లాడుతూ సెంటర్ నందు కాంట్రాక్టు సిబ్బంది జీతాల విషయమై స్థానిక ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లగా తక్షణమే స్పందించి తన సొంత నిధుల నుండి 3 లక్షల రూపాయలు పంపించి వారిని ఆదుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం కోవిడ్ సిబ్బందికి ఒక్కొక్కరికి 2,500 రూపాయల చొప్పున పంపిణీ చేశారు. మిగిలిన వేతనాలు వారం రోజుల్లో వారి అకౌంట్లో చేరేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మల్లం చంద్రమౌళి రెడ్డి, ఎస్ మస్తాన్, డాక్టర్ శ్రీనివాసులు, జ్ఞానశేఖర్ రెడ్డి మరియు హీరా కోవిడ్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అంటానే ఉన్నారు, అడగతా ఉంటే ఈ కొద్ది అంటానే ఉన్నారు. ఈయనే లేదు, మాకు ఛార్జీలు కూడా లేదు. అడుక్కుంటా అంటే ఫోన్ ఎత్తా, అసలు ఎత్తనే వస్తారు, డబ్బులు కూడా ఇవ్వలేదు. అడిగితే వస్తాము ఇస్తాము అని అంటున్నారు, ఎవరు వచ్చేది లేదు, మాకు అసలు ఇచ్చేది లేదు. మేము అప్పులు చేసుకొని వచ్చి ఆటోకి ఖర్చు పెట్టుకుని వస్తాము. కనీసం ఎమ్మెల్యే డబ్బన్నా ఇస్తానన్నారు సార్, అది కానీ ఇవ్వడం లేదు, ఇవ్వలేము మాకు. అయినా సార్ ఇచ్చేసినారు అంటున్నారే కానీ మీ కవర్లలో వేసి ఇస్తానన్నారే కానీ మా కవర్లలో కానీ వేసి ఇలా అస్సలు లేదు. 4 నెలల నుంచి 4 నెలలు 15,000 అన్నారు సార్. శ్రీభాస్కర్ రెడ్డి డబ్బులు 2,500 అన్నారు, ఇది 12,500, 15,000 శాలరీ, 14,500 రూపాయలు శాలరీ ఇస్తున్నారు ఒక నెలకి. ఇది 5 నెలలు అవుతుంది, 10 రూపాయల బిల్లు రాలా. ఈ నెల అంటానే అడ్మిషన్లు కూడా కాబట్టి మాకు ధైర్యం దొరకడం లేదు. మళ్ళీ ఎవరు సార్ మాకు సమాధానం చెప్పేది? గేట్ బయట వస్తే మీరు ఊరా మేము ఊరా అంటారు. ఈ 4 నెలలు ఇన్ని డబ్బు మళ్ళీ వస్తే మాకు ఎవరు ఇస్తారు? ఇది 5వ నెల విషయం సార్. ఇదే అధికారులు ఇవ్వద్దు రేపు అంటారు, ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే బూతులు తిడతారు. ఇప్పుడు కనిపించడం లేదు మాకు. 70 మంది ఉన్నాం. ఈరోజు ఎంప్లాయీస్ అంతా జీతాలు రాలేదని చెప్పి వాళ్ళకి ఇది తెలియవచ్చారు. చాలా రోజులుగా కూడా జీతాలు రాకుండా పోవడం వాస్తవమే. ఇది రాష్ట్రం మొత్తం ఉన్న సమస్య. జిల్లాలో అన్ని కోవిడ్ సెంటర్లకు కూడా ఇంకా రాలేదు. కానీ ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు 2,500 రూపాయలు మేము ఇవ్వాల్సిన సమస్య ఉందని చెప్పి తెలియపరుస్తాను. ఇమీడియట్గా ఎమ్మెల్యే గారు తన సొంత నిధులను 3 లక్షల రూపాయలు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఇమీడియట్గా ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది. దాన్ని ఇప్పుడు మేము ఎంప్లాయీస్ అందరికి కూడా మనిషికి 2,500 లెక్కన ఇప్పుడు చెల్లిస్తా ఉన్నాము. ప్రభుత్వం నుంచి తొందరలో అతి త్వరలో వాళ్ళ జీతాలు వాళ్ళకి పోయేట్టుగా ఎమ్మెల్యే గారు చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పి తెలియజేయడం జరిగింది. చంద్రమోహన్ రెడ్డి, వైఎస్ఆర్సీపీ లీడర్, చంద్రగిరి కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లో ఈ ఎవరైతే వర్కర్లు ఉన్నారో వాళ్ళకి 3 నెలలుగా జీతాలు రాలేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దాన్ని మన గౌరవ శాసనసభ్యులు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాము. ఆయన వెంటనే వాళ్ళ ఉపశమనం కోసం తాను సొంత నిధులతో ప్రతి ఒక్కరికి 2,500 రూపాయలు ఈమోని డబ్బు పంపించడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడే
ప్రతి ఒక్కరికి 2,500 రూపాయలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఆయన డిఎంహెచ్ఓ గారి దృష్టికి, కలెక్టర్ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లి ఈ సమస్యని త్వరలో పరిష్కరిస్తామని తెలియజేశారు. నా పేరు జ్ఞానశేఖర్ రెడ్డి, మహర్షి అభ్యుదయ సేవా సంస్థ మాస్ ప్రెసిడెంట్ కమ్ CEO అని. ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మన చిత్తూరు డిస్టిక్లో దాదాపుగా 1400 మంది కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లో పనిచేస్తున్నారు. ఈ 1400 మంది కూడా మార్చ్ 2020 నుంచి దాదాపుగా 2021 మే వరకు అందరికీ జీతాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే మే, జూన్, జూలై జీతాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అవి కూడా CFMS వరకు వెళ్ళినాయి. కొద్ది రోజుల్లో జీతాలు రావడం జరుగుతుంది. అయితే చాలా వరకు కూడా జిల్లాలో చాలా కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లు ఉండడం, అక్కడ నుంచి అటెండెన్స్ రాకపోవడం, చాలా లేట్ అవ్వడం, ఇలాంటి కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల జీతాలు ఆలస్యమైంది నిజమే. అయితే దీన్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా వెంటనే స్పందించి వీళ్ళకి జీతాలు రిలీజ్ చేయడానికి తగు చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతున్నది. ఇందులో భాగంగానే మన చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. రేణిగుంట రైల్వే స్టేషన్ సందర్శించి తనిఖీ చేసిన రైల్వేస్ ప్యాసింజర్ కమిటీ చైర్మన్ రమేష్ చంద్రరతన్. ప్రభుత్వ నిర్దేశిత స్థలాలలో ఇళ్ల శంకుస్థాపనకు విచ్చేసిన ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి. రాజకీయాలకు ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా ముస్లింల సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం పోరాడే ముస్లిం ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంస్థ బస్ యాత్ర. శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో తొలగించిన కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులను వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవాలని ధర్నా చేపట్టిన AITUC. అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ ఫలితాలు విడుదల. చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి మండలం తొండవాడు పంచాయతీ హీరా కోవిడ్ సెంటర్ నందు కాంట్రాక్టు సిబ్బంది జీతాల కోసం ధర్నా. JNA టుడే న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. మళ్ళీ రేపటి బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.